ನಮಸ್ಕಾರ. GTV ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವು ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರವರು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपापशवो वदन्ति शानामन्त्रे च मूर्जन्दुहाना धेनुर्वाकस्मानुपतिष्ठुतैत शुभमुहूर्तमस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु महाप्रतापकरावधूतामुखागतामर्तमदन्धकार नीलाञ्जनतमाभाषं रवे भद्रमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं रुद्राय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमः फलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतनमनाय नमः मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते तत्तरुद्ररूपेभ्यः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पपूजां समर्पयामि गावां वश्वं वेद वश्वां रजावां वशुमां भुवति चन्द्रमा वा अपां वश्वं वैष्णवां रजावां वशुमां भुवति मरुयामानि विद्येकदा ब्रह्मणोपहरति एकमेव मानित्यदोपदाते ॐ श्री गुरुत्रयेश्वराय नमः अपूर्वदेवं दर्शयामि रूपदेवान्तरे आत्मं समर्पयामि मध्ये मध्ये स्वारूपं समर्पयामि प्रणतः तत्र विश्वाः भवेतरयोधे सत्यं वन्दे साम्बाय नमः श्री गुरुजनैश्चरस्वामिने नमः शुद्धोदकेन स्नापयामि श्री गुरुजनैश्चरस्वामिने नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि वेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने आचमनं कल्पयामि च शुद्धानं शुद्धहेतवे श्री गुरुजनैश्चरस्वामिने नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि वेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने आचमनं कल्पयामि च शुद्धानं शुद्धहेतवे श्री गुरुजनैश्चरस्वामिने नमः मुखाम्बुजे आचमनं समर्पयामि भवावाच्य ससंगते वामराः वामाप्याय सुतमे सुते विश्वदस्वामरष्टियं भवावाच्य ससंगते आप्याय सुतमे सुते विश्वदस्वामरष्टियं भवावाच्य ससंगते रष्टियं भवावाच्य ससंगते आप्याय सुतमे सुते विश्वदस्वामरष्टियं भवावाच्य ससंगते श्री गुरुजनैश्चरस्वामिने नमः वाङ्गदिक्रावणा अकारकं जिह्नारस्वस्य वाजिनः सुरविना मुखाकारकर्ण आयोषं दार्जता श्री गुरुजनैश्चरस्वामिने नमः श्री गुरुजनैश्चरस्वामिने नमः कृतेन स्नापयामि भूतेन शुद्धोदकेन स्नापयामि पदवामस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः श्री गुरुजनैश्चरस्वामिने नमः मधुना स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि स्वादुपवत्पदिभ्याय जन्मने स्वादरिन्द्राय सुरेतनाम्ने स्वादमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मनमनादाभ्यः श्री गुरुशनैश्चरस्वामिने नमः स्वामिने नमः कदलीफलरसेन स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि प्रकाविमजने वप्रवाणा देवो देवानां जनिमाविभक्ते शुद्धोदकेन स्नापयामि कपित्तरसेन स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि ॐ नमो भगवते रुद्राय शम्भवे नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकवन्दनां मृत्योर्मुक्षेमां मृतात् ॐ मा भोगा विदमासुं जलमेव स प्रजापते
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಶನೈಶ್ಚರ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ವೇದೋಕ್ತಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಜೈ ಮಂಗಳ ಜೈ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪದೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪದೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ಶಿವ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪದೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಶನೈಶ್ಚರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಗುರುಶನೈಶ್ಚರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಗುರುಶನೈಶ್ಚರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೇ ಜೈ. ಸಾಂಬದೇ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪದೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ವೇದೋಕ್ತಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಜಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಮಸ್ತೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಾಡು ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀಲಾಂಜನಂ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ವ್ಯಮಗ್ರಜಂ ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತನ್ನಮಾಮಿ ಶನೇಶ್ವರಂ. ಇದು ಮತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ಮಾಡಗೋಡು ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಭವ. ತಾರಾರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು 30 ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು. ಈಗ 300 ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಎಂ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು, ಅವರೇ ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪಕರು, ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಊರಿನಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ, ಈ ಥರ ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರತೆ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. 5, 7, 9, 11, 19, 21 ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 9 ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರತೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, 8 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ, 15 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು ತಗರಾಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಗ್ರತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮಂಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರತೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಕಡೆ ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ, ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಶನಿವಾರದಂದು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕಾರ್ತಿಕ, ಆಗ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವವಾಗಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆದ ಒಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರತೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಗ್ರತೆ ಕೊಡಲಿ, ನಮಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅವರು ಕರ್ಮದಾತರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಕರ್ಮದಾತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೂರತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರತಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಗ್ರತಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಗಡಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ GTV ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು. ವಂದನೆಗಳು.